हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अल्टरनेटिव मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज और मैथड्स। आप पहले टारगेटिंग मार्केटिंग बारे पढ़ लिया कि आप फर्स्ट सैगमेंट्स बना ले, देन आप टारगेट मार्केटिंग, फिर आप पॉलिसीज बनावांगे कि अपने ਕਿਹੜੇ एरिया ਨੂੰ टारगेट करना है ਹੁਣ। ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट करियो, मैनू बहुत कोल्ड ਤੇ कफ होया होया है। Although the present day theory of market segmentation seems clear, its practical application is not that simple. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਵੀ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਨੇ ਆ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਗਾਈਏ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। A successful segmentation involves a number of steps which makes consumer motivational research mandatory. First, a great deal of knowledge about the market is a must. पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਆਫ ਡਾਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਡਾਟਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੰਸਰਨ ਕਰੋ ਈਚ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। थर्ड स्टेप की है कि इज टू अप्लाई द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड सैगमेंटेशन, नेमली गुड सैगमेंटेशन का क्राइटेरिया की होंदा है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, उसकी इंपॉर्टेंस, उनकी इकनॉमिक एक्सेसिबिलिटी, डाइवर्जेंस इन रिस्पॉन्स टू मार्केटिंग एफर्ट्स एंड स्टेबिलिटी। मतलब की होंदा है कि मार्केट नू गुड सैगमेंटेशन किमें होएगी, किन्ना क एरिया रखना है, अट्रैक्टिवनैस किन्नी रखनी है, किन्नी कुछ दी इंपॉर्टेंस, किहड़े एरिया की ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखनी है, किमें इकनॉमिक उसनू बनाना है, किमें डाइवर्जेंस इन रिस्पॉन्स मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आवे, आपां नू मार्केटिंग एफर्ट्स किहड़े लगाने ने, स्टेबल किमें रखना उसनू। द फोर्थ ते लास्ट स्टैप की है, फोर्थ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, is to develop action programs to deliver the benefits that consumer wants। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਿਸ ਇਨਵੋਲਵਸ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਫॉर both short and long run। Every market can be segmented to some extent as the buyers are never all alike। हर मार्केट ਨੂੰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। However, a firm may or may not wish to shape its marketing policies around these differences. To a marketer, in fact, three alternatives market targeting strategies are open। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਮਾਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਇਟ ਇਗਨੋਰ ਸੱਚ sorry, a line ragi. Thus, it is a planning its marketing mix for a product or a service। A company can choose either to confront the differences among the consumers, या ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਸਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਟੂ ਫੋਲੋ ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर द ਇੰਟਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨੋ ਸੈਗਮੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੇਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਉਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫॉर एन एग्जांपल ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ। ठीक है, ਉਹੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ऑन द अदर हैंड विच सैगमेंट द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर डिफरेंसिस। कंज्यूमर किमें है ना, किहड़े कंज्यूमर की लोअर इनकम है उन्होंने लोअर लैवल की कार अच्छी लगेगी, अगर हायर लैवल इनकम है उसनों हायर लैवल की कार अच्छी लगेगी। अगर आप कंज्यूमर के डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो वो डिफरेंशिएटेड मार्केट करे इन विच डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स इज यूज्ड फॉर ईच सैगमेंट। अगर हर सैगमेंट की आप डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स टैक्नीक्स यूज़ करते हैं, फिर वो कंसनट्रेटेड मार्केट बन जाती है कि एक पर्टिकुलर पोर्शन पर कंसनट्रेट करना। ठीक है, ऑन वन और अ फ्यू सैगमेंट ते मेन कंसनट्रेशन रहती है अपनी। अनडिफरेंटेड मार्केटिंग की होंगी है, अनडिफरेंटेड मार्केटिंग वो होंगी है जब जिन्हों आप पूरी मार्केट में एज अ कंसीडर वन मार्केट कंसीडर करते हैं। कोई डिफरेंट टैक्नीक्स नहीं ये आप अप्रोच करते, सब ਲਈ ही एक ही चैनल होंगे। मास मार्केटिंग होंगी है, उही पॉलिसीज सब ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ठीक है. This strategies puts forth only one product and try to draw in all the buyers with one marketing program. ਇੱਕ ਹੀ marketing ਦੇ program ਤੇ ਸਾਰੇ buyers ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. The firm chooses not to recognize the different demand curves that makes up the market. ਕੋਈ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਨੀਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਔਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ. ਕਾਮਨ ਨੀਡ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮਿਲਕ ਕਰੇਟਾ ਟੂਥਪੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਲਈ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟੂਥਪੇਸਟ, ਸਭ ਨੇ ਕਰੇਟਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹ. Instead, it treats it is an attempt to design a product and a marketing program that appeals to the broadcast number of buyers. It relies heavily on a product differentiation to protect itself from competition, mass channels, mass advertising and universal themes. ठीक है, ये मतलब ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ. ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਣਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਸ. ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਇੱਕ ਸੋਫਟ ਡਰਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਲੇਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਬੋਟਲ ਸਾਈਜ਼. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਟਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦਾ. ਥਿੰਗਸ ਗੋ ਬੈਟਰ ਵਿਦ ਅ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੀਮ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਿਗਰਟਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇਖ ਲਓ, 2.75 ਇੰਚਜ਼ ਸਿਗਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੇਮ ਸੌਫਟ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿਦ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫਾਈਲ. ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦ ਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡ ਦੀ ਥੀਮ ਹੈ ਦ ਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿਜ਼. Undifferentiated market is primarily dependent on the ground of cost economics. एक cost ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. A narrow product line minimize production. जब अपन ने सिंगल ही प्रोडक्ट यूज़ करना है, सिंगल प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्शन घटेगी, इन्वेंटरी अपन को घट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट घट लगती है, सैलिंग तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट घट लगती है. लार्ज स्केल अप्रोच मेक्स अवेलेबल डिस्काउंट. जब आप एक कोई प्रोडक्ट होएगी तो अपन डिस्काउंट ज़्यादा, रिसर्च एंड डिवेलपमेंट पे कॉस्ट घट लगेगी अपनी, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਇਨ ਦ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ. ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਥੀਸ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟਰਸ ਹੈਵ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਸਟਰੋਂਗ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਆਪਟੀਮਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ. ਕਈ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਦ ਫਰਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਟਿਪੀਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਮਡ ਐਟ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਟਿਪੀਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ. ਏਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੰਟਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ. When several firms in the industry do this, the result is hyper competition for the largest segments and under satisfaction of the buyer of smaller areas. ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਡਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਬਾਇਰਸ ਐਟ ਸਮੋਲਰ ਏਰੀਆਜ਼, ਜੋ ਬਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮੋਲਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ. ਦਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਵੈਲੂਏਬਲ ਟੂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੈਨ ਦ ਅਦਰ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼. ਸਮਟਾਈਮਜ਼ ਅਪੀਲਿੰਗ ਟੂ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਵਟ ਨੋਨ ਐਜ਼ majority fallacy. Such an approach may provide the largest profit in the short run, however, in the long run, the market opportunities for smaller. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸਮੋਲ ਕਾਰਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼. ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੋਲਿਸੀ, ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ. ਮਾਰਕੀਟ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੰਪਨੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਇਰਸ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਅਤੇ ਸਮੋਲ ਕਾਰਸ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Under differentiated market strategy, a firm decides to operate in several of all segments of the market but design separate products and a marketing program for each. ਸਭ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ. ਫੋਰ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੇਅਰ ਫੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਬਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਬਣਦਾ, ਡੈਮੇਜ ਹੇਅਰ ਲਈ ਅਲੱਗ ਬਣਦੇ ਆ. ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. That is, differentiated strategy involves a different marketing mix for each segment.
By tailoring their market offering to many different segments, marketers hope to achieve additional sales and increased consumer identification with the brand or a company name. ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੇਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇਮ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਫਰਮਸ ਵਰਕ ਅ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। If a product is successful within a certain market segment, they move over to another product altogether to a newly created segment, leaving aside that successful product. ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਮੇਨਲੀ ਡੈਂਡਰਫ 'ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਿਊਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਹੋਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। The best examples of this is General Motors of America that tried to produce car for every purpose and personality. ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਲਈ, ਰਿਚ ਪੂਅਰ ਸਭ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। Similarly, the cereal companies carefully differentiate among the health-conscious adults, working women, fussy teenagers, and sweet-toothed children while planning a new cereals. ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾਲ, ਰਾਜਮਾ, ਚਾਵਲ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਖਾਣ ਦੀ ਆਈਟਮ ਸਭ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਪਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂਸ ਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਐਂਡ ਗੋਦਰੇਜ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਵ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ। ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਸੋਪਸ ਆਪਣੀਆਂ HUL ਇਹਦੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗੋਦਰੇਜ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੋਪਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹ ਟੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇਮਲੀ ਬਰੁੱਕ ਬੈਂਡ, ਲਿਪਟਨ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਪਟਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਪਰੋਚਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। By offering product and marketing variations, the firm hopes to attain higher sales and a deeper position with each market segment. ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੇਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਈਚ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡੀਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਟ ਹੋਪਸ ਦੈਟ ਅ ਡੀਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਸੈਵਰਲ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਵਿਲ ਸਟਰੈਂਥਨ ਦ ਕਸਟਮਰਸ ਓਵਰਆਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦ ਦ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਡੀਪ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੇਮ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਲੋਇਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਸੇਲ ਕਰਦਾ, ਫਰਮ ਆਫਰਿੰਗ ਆਰ ਬੈਂਡ ਟੂ ਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਫ ਕਸਟਮਰਸ ਦੈਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਫਰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋਵੇ। ਗੁੱਡ ਮੈਨੀ ਫਰਮ ਹੈਵ ਮੂਵਡ ਆਊਟ ਆਫ ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਸ ਨੇ ਜੋ ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫਰਿੰਗ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਟੂ ਰੀਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੋਟਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਓ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੇ ਕੈਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਸ ਆਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਇਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਲੈਂਥ, ਕਈ ਹੁਣ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਫਿਲਟਰ ਟਾਈਪਸ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ। ਸ਼ੈਵਰਲੇ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਸਿੰਗਲ ਸਟਾਈਲ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਕਾਰ। ਸ਼ੈਵਰਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਕਾਰਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸ਼ੈਵਰਲੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਰ ਦਾ ਫੀਚਰਸ ਹੈ। This greater willingness to customize their products result in net increased total sales. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਟਮਰ ਖੁਦ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੁਟੀਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨੀਡਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਨੂੰ ਸਟਿਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਦਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ, ਐਡਮਿਨਿਸ਼ਨ ਕੋਸਟ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੋਸਟ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਸਟ, ਮਲਟੀਪਲ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਨ ਅ ਵਿਊ ਆਫ ਦਿਸ ਡਬਲ ਸਾਈਡਡ ਇਫੈਕਟ ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਸੈਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟਸ ਆਪਟੀਮਿਲਿਟੀ।
ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੇਲਸ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਡਬਲ ਸਾਈਡਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਸੇਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟੀਏਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ 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 ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਓਕੇ, both differentiated and under differentiated marketing alternatives to segment strategies imply that the firm goes in for the whole market. दोनों की different approaches हैं. However, many firms see a third alternative, namely concentrated marketing. Both firm देख दिया ने third alternative choose कर दिया ने concentrated marketing. This alternative becomes a must when the firm resources are limited. ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫਰਮ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। Instead of going after a small share of a large market, the firm goes after a large share of one or two or a few sub markets. The alternatives becomes a must when the firm resources are limited. Instead of going after a small share of a large market ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਪਰਸੂਇੰਗ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਔਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਵਿਦ ਦ ਅਦਰ ਟੂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਦ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਜਿੱਦਾਂ ਅਦਰ ਦੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਵੀ ਅੰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਵੀ। ਦ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਊ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਇਟਸੈਲਫ ਥਿਨ ਇਨ ਮੈਨੀ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਇਟਸ ਫੋਰਸਿਸ ਟੂ ਗੇਨ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕੀਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਫਿਊ ਏਰੀਆਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਫਿਊ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗੇਨ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰੀਏ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ। ਫੋਰ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਊਂਗੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਰਮਲ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਬ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਸਬ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹ ਵਾਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਸੀਰੀਅਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਰਕ ਮਹਿਤਾ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਇਲ ਰੇਸ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ appeals only the wealthiest highest socially positioned automobiles buyers। ਰੋਲਸ ਰॉयਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਲਟਰਾ ਰਿਚ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਵੌਕਸਵੈਗਨ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਬੈਕ ਜਰਮਨੀ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਅਟੈਂਪਟਡ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪੋਪੂਲਰ ਵਿਦ ਦ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਆਫ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਮ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ, ਸਮ ਐਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਐਟ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਰਿਚਰਡ ਡੀ ਅਰਵਿਨ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਟਲਸ, ਵਾਈਲ ਜੌਨ ਵੈਲੀ ਐਂਡ ਸਨਸ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਮ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਬੀਕੌਮ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The major advantage of concentrated market is that the organization can become a specialist in the needs of a selected market segment। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਫਰਮ ਅਚੀਵਸ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੋਲਸ ਰੇਸ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਚੈਸਟ ਪਰਸਨ। ਦ ਫਰਮ ਅਚੀਵਸ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਮਾਰਕੀਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ segment or a segment it serves, owing to its a greater deeper knowledge of the segment needs and the special reputation it acquires। ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਓਕਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਇਟ ਇੰਜੋਇਜ਼ ਮੈਨੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ।
distribution and promotion. This enables savings in cost through large run of a small number of products at the same time. It has a positive impact on ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. The firm can earn higher rate of return on its investment provided the segment chosen is right. It is worth nothing about the dangers of concentrated market. It involves tagging the company future growth to one segment of the market and it been obvious risk. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ. ਪੁੱਟਿੰਗ ਆਲ ਐਗਸ ਇਨ ਦ ਸਿੰਗਲ ਬਾਸਕਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦ ਗਰੋਥ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਐਗ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. ਐਂਡ ਮੇਕਸ ਵੈਲੂਨੇਬਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੁਲਰਲੀ ਟੂ ਅ successful competitive attack or if there is a sudden dipping down thus reducing in the market share. ਅਗਰ ਕੁਝ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. further a firm that concentrated too much forgets or neglects other segment that are otherwise profitable. ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ.